dan berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bi syukril walidaini wal ihsani ilaihima wa hathana ala ightinami birrihima wa sina'il ma'rufi ladaihima wa nadabana ila khafdil janahi minar rahmati lahuma i'zaman wa ikbara wa awsana bit tarahumi alaihima kama rabbayana sighara. Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina waghfir lahum warhamhum warda anhum ridan tuhillu bihi alaihim jawami'a ridwanik wa mawatina afwika wa ghufranik wa tuhilluhum bihi dara karamatika wa amanik wa adirra bihi alaihim lataifa birrika wa ihsanik. Allahumma ighfir lahum maghfiratan jami'atan tamhu biha salif أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعتفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما أثرون به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونسيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تجبهم منا على موقف افتضاح
بما نجترح من سوء الاجتراح اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وقسمهم منها أجزل من أجسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wat tadhakkur wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita sampai di 115 ya. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sama-sama membahas di ayat yang ke-114 itu mengenai bagaimana larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seseorang, bagi hambanya yang melakukan pembicaraan rahasia, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebagian besar pembicaraan rahasia itu adalah sesuatu yang tidak baik, kecuali man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas, kecuali rahasia yang mengarah kepada motivasi atau mengajak manusia untuk sedekah atau untuk beramal baik, ma'ruf, atau untuk
memperbaiki hubungan di antara manusia. Rahasia yang seperti itu tidak termasuk hal yang dilarang, karena di dalamnya ada kebaikan. Tapi Allah mengatakan la khaira fi katsirin min najwahum. Sebagian besar obrolan rahasia itu di dalamnya keburukan, tidak ada kebaikan. Nah, kita juga sudah membahas begitu banyaknya di zaman ini obrolan rahasia itu ya, yang mengarah kepada keburukan, sehingga menjadikan banyak kekacauan di mana-mana. Nah, ini berkaitan juga dengan asbabun nuzul ayat yang kita bahas juga di pertemuan yang lalu, yaitu berkenaan dengan orang-orang munafik yang ingin mengacaukan hubungan antara Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabatnya, yang ingin memecah belah di antara orang-orang Islam dengan fitnah yang mereka tujukan kepada orang Yahudi, supaya hubungan perdamaian antara orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah waktu itu kacau, sehingga mereka membuat fitnah itu dengan menuduh seorang Yahudi mencuri perisai dari Qatadah. Padahal yang mencuri adalah orang munafik yang mengaku dirinya Islam, tetapi di dalam hatinya menentang Rasulullah SAW. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, itu pelajaran bagi kita. Sampai detik ini banyak orang-orang kafir yang mengaku membela Islam atau bertujuan baik, tetapi ingin mengacaukan hubungan antar orang Islam sendiri dan hubungan antar orang Islam dengan agama lain. Sehingga menjadikan orang Islam itu nanti mengejek agama lain dan agama lain mengejek agama Islam. Dan sekarang sarana itu bisa lebih mudah untuk dilakukan. Kalau zaman dulu harus bergerak mencuri, harus menimbulkan jejak. Kalau sekarang sudah tinggal media sosial, menggunakan media sosial, menebarkan berita bohong. Nah, orang-orang yang hidupnya tidak pernah tabayun, atau orang-orang yang hatinya memang condong kepada hal-hal yang negatif, dia akan termakan fitnah itu dan akan terjadi kekacauan di mana-mana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk mereka yang bisa mengambil pelajaran dari ayat ini, dan termasuk orang-orang yang terjaga dari fitnah zaman, insyaallah. Amin. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya, 115 surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, barang siapa, yushaqiq itu menentang. Siapa yang menentang Rasul? Yushaqiq itu dari syaqqa. Syaqqa itu artinya membelah. Membelah atau bisa jadi syaqqa itu memilih jalan. Memilih satu jalan. Jadi orang membelah, umpamanya ada buah kemudian dibelah, dia kemudian memilih bagian yang terbelah itu, yang dia ambil itu yang mana, dia yang memilih kan. Jadi yushaqiq itu sebetulnya menentang bukan karena kebodohan, tapi menentang karena pilihan. Dia memilih jalan untuk menentang. Bukan karena kebodohan, bukan karena ketidaksengajaan. Jadi memang dia sudah mengetahui, dia sudah memahami, dan dia memilih jalan itu. Dia memilih jalan itu.
Allah mengatakan, wa may yushaqiqir rasula. Siapa yang menentang Rasul? Memilih jalan untuk menentang Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini orang memilih jalannya masing-masing. Nah, bagaimana jalan hidupnya orang yang memilih jalan berlawanan dari orang-orang yang berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di ayat ini adalah orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kepanjangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan jalan yang benar. Allah mengatakan, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Ini yang digarisbawahi. Setelah jelas bagi dirinya itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ayat sebelumnya, Allah sudah menjelaskan kepada Nabi siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang salah itu tu'mah, ya, yang mengaku dirinya pengikutnya Nabi tapi ingin membuat kekacauan gitu. Itu yang salah. Allah sudah menjelaskan jangan bela tu'mah. Padahal tu'mah itu orang Islam. Dan jangan kau hukum Zaid bin Samin. Zaid bin Samin itu orang Yahudi. Allah melarang Nabi menghukum Zaid bin Samin dan melarang Nabi membela tu'mah yang tampak luarnya itu orang Islam. Tampak luarnya orang Islam. Karena sesuatu yang benar itu harus dibela. Dan sesuatu yang salah itu harus diluruskan. Yang salah harus dihukum. Yang benar tidak boleh dihukum. Kalaupun yang salah itu orang Islam, ya orang Islam yang harus dihukum. Yang benar itu orang Yahudi, ya kita harus membela dia. Karena kebenaran itu tidak ada kaitannya dengan kelompok. Tidak ada kaitannya dengan kelompok. Kalau orang Islam salah, ya harus dihukum. Orang Yahudi benar, ya harus dibela. Bahkan andai itu keluarga kita sendiri, kalau dia salah ya kita harus menghukum. Saya sudah mengulang beberapa kali, bahkan Nabi mengatakan, kalau Fatimah putriku itu mencuri, maka aku akan potong tangannya. Aku potong tangannya, kata Rasulullah SAW. Siapa yang sudah jelas petunjuk Allah Subhanahu wa taala baginya dari Nabi Muhammad SAW, tapi dia tetap menentang keputusan Nabi Muhammad SAW, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, yaitu jalannya orang-orang kafir. Nuwallihi ma tawalla, maka kami Allah Subhanahu wa ta'ala akan membiarkan dia dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami Allah Subhanahu wa ta'ala akan membakarnya di api jahanam, di neraka jahanam. Nah, kita bahas satu persatu ayat ini. Bisa kita petik manfaatnya yang luar biasa. Yang pertama, Allah menjelaskan hukuman ini buat orang yang menentang Rasul. Kemudian Allah menjelaskan lagi yang menentang Rasul setelah dia mendapat penjelasan. Setelah dia mendapat penjelasan. Kalau dia belum mendapat penjelasan, dia tidak paham, ya dia tidak termasuk di dalam kategori ini. Makanya orang kafir pun dia tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika belum ada penjelasan tentang Islam. Kalau belum ada orang Islam yang berdakwah menyampaikan kebenaran kepadanya, maka dia tidak termasuk orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah ada orang yang datang kepadanya menyampaikan kebenaran Islam,
menjelaskan dengan penjelasan yang benar, kemudian dia menolak, dia terkena hukum itu. Karena Rasulullah SAW itu menyampaikan dengan lisannya dan menyampaikan dengan lisan sahabatnya, juga menyampaikan dengan lisan umatnya. Nabi sendiri mengatakan balighu anni, sampaikan dari aku. Nah, kecuali kalau umatnya tidak menyampaikan dari Nabi, menyampaikan dari kepalanya sendiri, menyampaikan dari pola pikirnya sendiri. Nah, kalau sudah ada orang yang mendatangi orang yang belum beriman, kemudian menyampaikan dakwah Islam, lalu dia menolaknya, maka orang yang menolak itu dia masuk dalam kategori ayat ini. Tapi kalau dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan belum ada satu orang pun yang menyampaikan kebenaran kepadanya, maka dia tidak termasuk dalam kategori orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana nanti dia di akhirat itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama berbeda pendapat mengenai hal itu, tapi dia tidak termasuk orang yang menentang karena dia bodoh. Orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang musyrik lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Yahudi itu dia sudah dapat penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitabnya bahwa akan datang seorang nabi. Jadi kalau dia tidak mengimani Nabi Muhammad, dia pasti akan disiksa oleh Allah. Orang Nasrani juga begitu. Di dalam kitab Injilnya dia juga sudah mendapat penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Nabi Muhammad SAW. Walaupun yang sekarang sudah berubah-ubah ya. Jadi kalau sampai dia tidak mengimani Nabi Muhammad SAW, dia akan disiksa oleh Allah. Tapi orang musyrik Mekah, dia dapat informasi dari mana? Nggak tahu dia. Dia tidak punya kitab. Nabi yang terakhir turun ke Mekah itu di tengah-tengah orang Arab, Nabi Ismail. Sebelumnya lebih jauh lagi ada Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh itu ribuan tahun lebih jauh lagi. Nabi Ismail yang terakhir turun di kota Mekah di masa itu. Jaraknya juga ribuan tahun dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka itu sudah kehilangan arah, tidak tahu sama sekali kebenaran. Hanya sepenggal pengetahuan yang mereka miliki tentang Tuhan itu, termasuk diantaranya mereka tawaf, mereka juga sa'i, tapi dengan cara yang keliru, Nah, begitu juga andai kata di masa ini ada orang yang tinggal di satu tempat dan tidak pernah mendengar tentang Islam, andai kata di masa ini mereka tidak pernah mendengar tentang Islam, kemudian mati, dia tidak akan dihukumi seperti orang kafir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya kira di masa ini informasi sudah menyebar kemana-mana ya. Bahkan daerah seperti Papua itu orang-orang Islam sudah masuk ke situ, sudah berdakwah di situ. Nah, jadi tidak ada alasan. Begitu juga kalau orang bodoh tentang agama. Kalau di daerahnya itu ada orang-orang yang menyampaikan agama, mengajarkan ilmu agama, tapi dia bodoh tentang agama, maka orang seperti ini kebodohannya tidak bisa menjadikan kebodohannya sebagai alasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika dia tinggal di satu tempat yang di situ tidak ada ulamanya, dia tidak bisa mendapatkan informasi tentang agama. Nah, alasan kebodohan seperti ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, min ba'di ma tabayyana lahul huda. Berkaitan dengan ayat ini, mereka orang-orang itu sudah menerima penjelasan dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah sudah menerima penjelasan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tu'mah itu tidak boleh dibela walaupun dia Muslim tampilannya. Sedangkan orang Yahudi itu tidak salah, walaupun dia Yahudi. Nah, tapi sebagian ada yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti egonya, dan di setiap zaman seperti itu.
sudah dijelaskan yang benar ini, yang salah ini, jangan ikuti ini, tinggalkan ini, nanti kamu selamat. Tapi ya dia masih nekat, ya sudah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Di zaman ini ada pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak meninggalkan umatnya itu dalam keadaan gelap, dalam keadaan sesat. Ada pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang sudah mendapat penjelasan, ini jalan yang benar, tinggalkan ini, tapi kemudian masih nekat, ya sudah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Itu di setiap generasi ada. Bahkan di masa hidupnya Rasulullah SAW. Ada orang yang sudah tahu kebenaran, tapi dia memilih jalan yang dia pilih. Yaitu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sudah lepas tanggung jawab. Termasuk diantaranya Bashir ibn Ubairik. Keluarganya Tu'mah ini. Bashir ibn Ubairik ini, dia tidak rela saudaranya itu tidak dibela oleh Rasulullah SAW. Dia memilih menempuh jalan menentang keputusan Nabi Muhammad SAW. Menentang keputusan Rasulullah SAW karena egonya, karena ego, karena kepentingan kelompok, karena hawa nafsu. Dan sebetulnya di masa Nabi itu banyak orang-orang yang sudah mengetahui Nabi itu tidak mungkin berdusta. Tapi karena kepentingan ego, kepentingan kelompok, kepentingan duniawi yang ada di kepala mereka, mereka meninggalkan Nabi Muhammad SAW, menentang Nabi Muhammad SAW. Dan orang seperti itu ada di setiap zaman. Cuma bedanya, kalau orang menentang ulama di masa ini, menentang keputusan ulama, tidak menjadikan dia kafir. Kalau dia tetap sholat, ya, tetap syahadat, karena keputusan ulama itu kan tidak mutlak, tidak seperti keputusan Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti keputusan Nabi, tidak seperti keputusan Rasul. Tapi orang yang menentang keputusan para pewaris Nabi Muhammad SAW setelah dia diberi pengetahuan, diberi penjelasan, yaitu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tidak menjadikan dia kafir. Tapi kalau orang menentang keputusan Nabi Muhammad SAW, kalau saya katakan kalau keputusan ulama mungkin salah nggak? Mungkin. Dia bukan Nabi kok. Keputusannya wali mungkin salah nggak? Mungkin. Dia bukan Nabi, bukan Rasul. Makanya kita tetap harus menggunakan akal dalam menjalani hidup ini ya. Kalau dalam keputusan mereka dalam hukum agama, dalam hukum menyucikan hati, yaitu mutlak. Karena mereka punya pengetahuan itu, harus kita turuti. Mereka menjelaskan kepada kita tentang hukum-hukum agama, tentang cara menyucikan hati, tentang cara menjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Nah, itu harus kita turut. Tapi kalau dalam hidup kita, umpamanya saya besok pergi ke Solo atau tidak ya, itu yang menentukan saya. Kemudian ulama itu bilang besok jangan pergi ke Solo. Kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan Nabi, kecuali kalau dia Nabi. Dia Nabi, besok jangan pergi ke Solo, kita tentang. Nah, itu bahaya. Tapi kalau itu tidak ada hubungannya dengan agama, nah, dia bisa salah, bisa benar. Kita boleh memutuskan hidup kita sendiri. Lain halnya dengan saya tidak akan membahas itu ya, nanti malah terlalu menyimpang dari masalah. Tapi kalau Nabi, Rasul, semua yang dia putuskan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah diputuskan bulat oleh Rasulullah SAW tidak boleh ditentang. Kecuali Nabi kalau minta pendapat. Nabi saja meminta pendapat dengan para sahabatnya, kepada para sahabatnya. Waktu perang Badr, ada sahabat yang memberi pendapat kepada Rasulullah SAW untuk memilih lokasi perang yang tepat. Diikuti oleh Nabi. Bagaimana menyikapi tawanan, pendapatnya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, diterima oleh Rasulullah SAW. Perang Khandaq,
perang Parit itu, perang Ahzab. Nabi menerima pendapat dari Salman Al-Farisi, diterima oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau Nabi menerima pendapat, bagaimana dengan ulama? Dan kita juga sudah membahas dalam kaitannya dengan ayat ini, waktu keluarganya Tu'mah itu datang ke Nabi mengadu, keluarganya Tu'mah yang gambarannya Muslim itu mengadu kepada Nabi. Nabi itu dalam tanda kutip condong membela orang Islam. Ini Tu'mah Islam, Zaid itu Yahudi. Tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena petunjuk dari Allah SWT. Karena Nabi itu maksum, yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah dari segala kesalahan. Nabi kalau bukan karena petunjuk dari Allah SWT, dia pasti akan membela Tu'mah. Karena Tu'mah itu Islam, dibela oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi karena petunjuk dari Allah SWT, Nabi tahu ini bohong, ini Tu'mah ini Muslim, tapi bohong, munafik. Orang munafik sebetulnya ya, tapi tampak Muslim. Beda dengan munafik sekarang ya. Nah, zaman sekarang ini tidak ada yang menerima wahyu dari Allah SWT. Tidak ada yang menerima wahyu dari Allah SWT. Nah, makanya kadang-kadang ulama pun mungkin salah dalam memilih. Dosa enggak dia? Ya, tidak berdosa. Ya, itu pilihan dia kok. Itu pilihan dia, hasil kesimpulan dia. Ya dia pilih, kalau itu salah dia tidak berdosa. Kecuali kalau dia dapat berita dari Allah SWT, pilih yang ini. Kemudian dia pilih selain itu, nah dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang awam seperti kita. Ketika dalam menjalani hidup ada pilihan yang menurut kita pilihan ini pilihan yang tepat, tidak ada kaitannya dengan kerusakan dalam beragama, kerusakan dalam hidup. Kita pilih menurut kita ini pilihan yang tepat. Ya sudah, itu boleh kita pilih, dan kalaupun pilihan kita salah, kita tidak berdosa di hadapan Allah SWT. Karena manusia hidup diberi akal oleh Allah SWT. Disuruh berpikir. Akal ini digunakan untuk berpikir. Landasannya Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Saya memberi contoh di pertemuan yang lalu, sama seperti ketika kita memilih dokter. Gampangnya seperti itulah. Ada orang sakit, ada pilihan banyak dokter. Dia waktu mau memilih dokter itu tanya sama ustadz apa milih sendiri? Salah kamu kalau pilih dokter tanya sama ustadz. Datang ke ustadz atau ke ulama, dokter yang tepat buat saya yang mana? Pilih sendiri dokter yang tepat buat kamu. Gunakan akal. Gunakan akal kamu. Pilih ini dokter yang, oh ternyata salah, dokter yang dipilih itu salah. Berdosa enggak saya? Tidak berdosa, kamu enggak tahu apa-apa kok. Tidak ada hukumnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal ketika kamu memilih itu niat kamu baik. Kalau memilih tujuannya buruk, nah itu baru ada hukumannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sama peristiwa yang dialami sahabat-sahabat Rasulullah SAW di zaman fitnah, di zaman kekhilafahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebagian memilih Muawiyah yang memberontak. Karena kesimpulan mereka yang benar Muawiyah. Nabi sudah tidak ada di masa itu. Sebagian lagi memilih Ali bin Abi Thalib. Berdosa enggak? Tidak berdosa. Kalau tidak tahu. Tapi kalau tahu mereka berdosa di hadapan Allah SWT. Begitu juga para tabi'in. Nah, kalau ini beda. Ini sudah diberi penjelasan, yang memberi penjelasan Rasul. Kok sudah diberi penjelasan oleh Rasulullah SAW, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Mereka lebih memilih jalannya orang yang tidak beriman. Sabilul mu'minin di sini bukan mereka menampakkan mereka ini kafir. Tapi sabilul mu'minin di sini
nilai-nilai hidup orang yang tidak beriman. Sudah dijelaskan ini jalan hidup yang benar, tapi mereka mengikuti nilai-nilai kehidupan orang yang tidak beriman. Ini tersirat di dalam ayat ini. Kita di dalam hidup ini sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik bagi kita, mana yang bermadharat. Di dalam Islam itu sangat jelas sekali. Tapi kalau kita sudah mendapat penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengikuti gaya hidupnya orang yang tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah SAW. Ini akan berbahaya bagi hidup kita. Akan berbahaya. Nah, berapa banyak orang-orang yang beriman sekarang gaya hidupnya bukan gaya hidupnya orang yang beriman. Gaya hidup dia ketika tidur, ketika bangun tidur, gaya hidup dia ketika makan, ketika berpergian, gaya hidup dia terhadap orang tuanya, terhadap keluarganya, terhadap para sahabatnya, cara dia berinteraksi dengan orang tuanya, cara dia berinteraksi dengan pasangan hidupnya, cara dia berinteraksi dengan anak-anaknya, cara dia berinteraksi dengan gurunya, atau cara dia berinteraksi dengan tetangganya. Gaya hidupnya bukan gaya hidupnya orang yang beriman. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bagaimana menjalani hidup yang benar. Nah, orang yang seperti ini dia akan menjalani hal-hal yang tidak menyenangkan nanti di dalam hidupnya. Nah, tapi Allah menyebutkan ghair sabilil mu'minin, itu selain nilai-nilai jalan hidup orang yang beriman. Kalau kita mengikuti nilai-nilai orang yang beriman, nilai-nilai kehidupan orang yang beriman, walaupun yang kita contoh itu orang yang non-muslim, tapi nilai-nilai hidupnya nilai-nilai hidup orang yang beriman, bisa jadi tidak? Bisa. Nah, itu sah-sah saja. Allah mengatakan ini sabilil mu'minin, bukan mukmininnya ya. Bukan wayattabi' ghairal mu'minin. Bukan mengikuti selain orang beriman, tapi jalannya orang yang beriman. Ini berkaitan dengan nilai-nilai. Karena ada orang yang mengaku dirinya beriman, tapi jalan hidupnya orang kafir. Ada. Kalau kita ikuti, ya kita bisa jadi sesat. Ada orang non-muslim, dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi gaya hidupnya, kalau kita lihat-lihat, ini malah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad. Umpama ya, umpama. Nilai-nilai itu bisa kita contoh nggak? Bisa kita contoh. Dan pada hakikatnya kita mencontoh nilai hidupnya orang beriman. Tapi karena kitanya tidak pernah belajar akhlaknya Nabi, gaya hidupnya Nabi, kita kagum sama nilai hidup mereka, padahal itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam agama. Umpama ini ya, kita mengikuti, kita mau mengikuti pola hidup disiplin orang Jepang. Nilai-nilainya orang Jepang itu dalam waktu luar biasa, disiplin mereka. Mereka betul-betul memanfaatkan waktu dengan benar, umpama ini ya. Saya tidak tahu, saya belum pernah ke Jepang juga ya. Tapi kan katanya orang Jepang seperti itu. Dulu kalau lihat dalam dunia, dalam berita itu orang Jepang itu kalau nyebrang jalan aja tidak saling bersapa, semuanya memanfaatkan waktu, jalannya cepat. Saya mau contoh gaya hidup seperti itu, memanfaatkan waktu dengan baik. Padahal Allah sudah menjelaskan wal asri innal insana lafi khusrin illa. Kamu saja yang tidak pernah baca surat Al-Asr. Orang Jepang itu, kita harus contoh itu supaya hidup kita ini berhasil, sukses. Kalau janji itu tepat, waktunya tepat, padahal Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana orang harus menepati janji.
atau taat kepada aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Mereka itu taat, umpamanya taat kepada aturan-aturan pemerintah. Lampu merah berhenti, jadi jarang kecelakaan. Mobil tidak boleh lebih kecepatannya sekian. Saya mau ikuti gaya hidup mereka itu, boleh tidak? Boleh aja. Itu positif kok. Itu hal yang positif. Tapi kalau gaya hidup mereka yang mau kita contoh itu yang bertentangan dengan agama, nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Umpama rambut dicat hijau sebelah kanan, abu-abu sebelah kiri, kayak donat jadinya. Yang tengah kuning, kita contoh. Nah, itu di dalam Islam tidak boleh orang seperti itu. Atau orang laki pakai anting di sini, pakai anting kayak sapi hidupnya. Saya tidak mau menghina orang itu, kebudayaan orang silakan. Tapi kalau kita tidak seperti itulah. Islam juga tidak mengajarkan seperti itu. Atau tato. Ya Allah, anak muda sekarang ini sudah biasa loh tato di mana-mana. Beritahu anak-anak kita ini ya. Itu tato itu nanti wudhu nggak sah. Wudhunya kalau ditato di tangan, air nggak nyerap masuk. Terus tato itu waktu dilubangi kulitnya campur sama darah, najis terus. Tintanya itu bercampur dengan darah, najis terus. Nanti sholatnya bisa nggak sah. Dia dalam keadaan najis terus. Mandi besarnya bisa tidak sah. Nah sekarang ini tato ini sudah jadi apa namanya? Kebanggaan ini, anak muda kok tidak ada tatonya, buat tato. Sampai yang kecil-kecil sudah pakai tato yang tidak permanen. Ini tato tidak apa-apa, orang tuanya juga tidak apa-apa, itu nggak permanen kok. Loh, itu mulai kamu mengajarkan tato kepada anak kamu. Kamu mulai ngajari anak kamu pakai tato, itu namanya. Nah itu nilai-nilai itu ampas, sampah itu. Nah orang kita ini yang ditiru malah sampahnya, yang baik-baik tidak ditiru. Itu sampahnya itu mereka sendiri juga kebingungan dengan sampah itu. Pergaulan bebas, laki-laki, perempuan, mereka sendiri pusing mau mengatasi itu. Kok yang ditiru di sini itu loh, lihat itu. Pergaulan bebas. Perempuan rambutnya gundul. Perempuan rambutnya gundul, laki rambutnya panjang. Balik. Yang rambutnya gundul pantas pilih panjang, yang pantas panjang pilih gundul. Itu kata Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman orang laki jadi perempuan, orang perempuan jadi laki. Nah, sekarang sudah bukan cuma rambutnya, penampilannya saja, betul-betul orang perempuan, orang lakinya operasi jadi perempuan, orang perempuannya operasi jadi laki. Yang dicontoh itu, dicontoh kehidupan lesbian, kehidupan gay. Contohnya sekarang di mana-mana sudah anak-anak kita ini, anak-anak kita. Kalau kita lihat KTP-nya Islam, ya Allah kesian. Ini mereka kalau kita beritahu jalan hidupnya Nabi Muhammad SAW, bersyukur. Orang-orang di luar sana itu lihat ini saya sering lihat video-video orang-orang Eropa, orang-orang luar sana yang masuk Islam, nangis mereka. Kenapa kita baru tahu ini? Nikmat ini ajaran luar biasa. Jadi mereka itu melakukan hal-hal itu karena frustasi, tidak tahu jalan hidup yang benar. Karena agama yang mereka anut itu tidak mencukupi hati mereka, tidak bisa mencukupi hati mereka. Akhirnya mereka berbuat yang menyimpang, mau memuaskan hati mereka, padahal itu merusak. Nah, kita di sini yang sudah punya kekayaan dengan Muhammad SAW, tidak pernah mengkaji hidupnya Rasulullah, tidak pernah mengkaji Al-Quran, tidak pernah mengkaji hadis Rasulullah SAW. Yang diambil, diadopsi sampahnya mereka.
Ya kita depresi juga sama seperti mereka. Anak-anak kita stres juga. Sebetulnya tidak ada orang Islam stres. Mau PPKM 10 tahun juga tidak mungkin stres orang Islam itu. Tapi karena kita ini mengikuti pola hidupnya. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, kata Allah. Millah itu bukan agama. Millah itu sistem. Pola hidup. Mereka itu menginginkan orang Islam itu semuanya mengikuti sistem mereka. Nah, kita sudah punya sistem hidup yang baik, kok kita ikuti sistem mereka. Ya stres kita sama seperti mereka. Depresi kita. Dilarang. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini sabilil mu'minin. Tapi kaitannya di dalam ayat ini secara khusus yaitu memilih ikut orang-orang yang menentang Nabi Muhammad SAW. Menentang Nabi Muhammad SAW. Kata Allah SWT, kalau sudah ditunjuki jalan yang benar, mereka pilih jalan yang menurut kepala mereka sendiri. Menentang jalan benar yang dijelaskan oleh Allah, dijelaskan oleh Rasulnya Muhammad SAW. Kata Allah, nuwallihi ma tawalla. Maka kami Allah Subhanahu wa ta'ala nuwallihi, membiarkannya. Dibiarkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma tawalla, apa yang mereka kuasai, maksudnya jalan yang mereka inginkan. Jadi Allah sudah memberitahu jalan ini yang benar, mereka pilih jalan yang semau mereka, dibiarkan oleh Allah. Ini serem loh ya, dibiarkan, kata-kata dibiarkan ini serem. Kita tahu nggak kita ini diperhatikan atau dibiarkan oleh Allah? Orang itu kalau sudah dibiarkan, lebih baik disentil daripada dibiarkan. Ya. Karena kalau disentil itu berarti masih diperhatikan. Ibu itu kalau masih nyubit kita, oh itu masih cinta. Pegel tapi masih seneng gitu ya, masih cinta. Tapi kalau sudah dibiarkan, terserah kamu mau pulang, terserah mau tidak pulang, terserah, itu serem. Itu berarti dia sudah kecewa berat. Itu bahaya. Dulu saya masih kecil, itu paling tersiksa kalau sudah tidak diajak ngomong sama ibu saya. Waduh, itu lebih baik ditempeleng saya daripada diajak ngomong. Kalau dicubit, kalau sudah dicubit, wah itu selesai, perkaranya selesai. Tapi kalau sudah tidak diajak ngomong 1 hari, stres gitu. Nah, saya ngajak ngomong, mulai pembicaraan itu ya. Gimana tadi pergi gini, terus nengok sih. Waduh, ini bingung ini saya. Bisa kemana-mana, ibu saya ikuti terus nih, masuk dapur saya ikuti. Ya. Itu paling nggak enak, nggak diajak ngomongnya. Nah, bagaimana kalau yang begitu Allah? Ini bukan cuma nggak diajak ngomong, dibiarkan. Wah, bahaya. Jangan-jangan hidup kita ini termasuk yang dibiarkan oleh Allah. Mudah-mudahan jangan sampai seperti itu ya. Kalau hidup kita ini seneng-seneng terus, padahal kita tahu kita ini tidak taat kepada Allah. Tapi seneng terus, ketawa terus, tidak pernah sumpah. Padahal kita tahu kita ini zikir ya tidak pernah. Nyebut namanya Allah jarang. Seneng terus saya hidupnya. Itu bahaya. Jangan-jangan kamu termasuk, kalau bahasa Solonya disekarep gitu ya, termasuk orang yang dibiarkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya kalau di dalam agama istidraj. Wa numli lahum liyazdadu itsma. Kami tuang kenikmatan kepada mereka, bukan biar hidupnya mereka bahagia,
Jadi biar dosanya bertambah, biar tambah jauh dari Allah. Kalau orang hidupnya seneng terus, tidak pernah zikir, seneng terus, tambah lupa dia. Enak ini hidup seperti ini, ketawa-ketawa terus, sumpah tidak pernah, nangis tidak pernah. Tapi orang yang dicintai Allah itu biasanya begitu miring sedikit dicubit Allah. Uangnya diambil, nangis baru dia ingat lagi sama Allah. Itu berarti masih diperhatikan sama Allah. Allah itu kalau masih mencintai hambanya, itu nyubitnya itu kayak ibu nyubit anaknya gitu ya. Nyubit karena senang. Nah, karena senang. Habis nyubit dipeluk. Nah, karena dia akan kembali kepada kepangkuan ibunya itu. Nah, kadang-kadang ada yang dikasih sakit. Dalam riwayat yang pernah saya sampaikan, tidak ada salahnya saya ulang lagi. Kadang-kadang kalau hamba itu kalau dicintai Allah, dia sudah berapa hari tidak zikir-zikir, sama Allah dikasih sakit. Yang di dalam riwayat itu contohnya sakit perut, dikasih sakit perut sama Allah. Malam-malam sakit perut mau ke dokter, tidak ada dokter. Apalagi zamannya Nabi Muhammad tidak ada gawat darurat, tidak ada ya. Ya, UGD tidak ada itu. Sakit perut malam-malam, kesakitan ini perutnya, tidak ada orang tengah malam sampai dia menyebut namanya Allah. Ya Allah, sakit perut. Maksudnya Allah biar dia nyebut, karena kalau dia tidak nyebut ini kesian dia ini. Dikasih sakit perut sampai dia ya Allah. Kata Rasulullah begitu dia mengucap ya Allah, Allah menjawab labbaika ya abdi. Ada apa ya hamba? Jadi Allah senang sama dia. Allah ini rindu terhadap suaranya dia memanggil Allah. Sama Allah dikasih sakit. Kalau dia mengucap lagi ya Allah labbaika ya abdi. Karena Allah cinta sama hamba. Kalau tidak cinta, tidak ada sakitnya, tidak ada apa-apa, beres hidupnya, padahal dia tambah lalai, tambah males sholat, tambah males zikir, tambah males ngaji, tambah males kajian, males baca buku agama, males ketemu orang soleh, males sedekah, males puasa, males, hidupnya ketawa terus, baik. Berbahaya ini. Mau ngapalkan apa-apa gampang, ngafalkan Quran gampang, kecil gampang, tapi tidak ada yang diamalkan. Hafalannya tidak ada yang hilang, hafalan hadis tidak ada yang hilang, tapi dia maksiat hidupnya. Karena kenikmatan itu kan belum tentu uang loh. Kadang-kadang ilmu itu juga kenikmatan, tambah pintar, ngomongnya ceramahnya tambah hebat, tapi dia tambah maksiat. Nah itu istidraj. Wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala kalau dapat keramat dari Allah, dapat kelebihan, nangis dia takut. Jangan-jangan ini istidraj. Dapat keramat itu dia ketakutan. Karena dia merasa dirinya itu belum taat betul kepada Allah kok sudah dapat kenikmatan ini. Di antara mereka ada yang kalau seminggu tidak ada apa-apa, hidupnya enak-enak, terus ketakutan. Takut mereka, hidup saya enak, terus ini takutnya ada dua ini. Jangan-jangan di surga saya sudah tidak dapat apa-apa. Semua kenikmatannya sudah dilimpahkan di sini. Atau jangan-jangan saya ini termasuk orang yang dicuekin sama Allah sekarang ini. Ditinggal sama Allah SWT. Tapi kita tidak boleh nunggu-nunggu bencana loh ya di dalam hidup kita. Nah, artinya ini pelajaran buat kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang dilepas sama Allah. Pegangan terus. Karena kita tidak, kalau dilepas sama Allah kita mau bergantung pada siapa lagi? Hancur kita ini. Hancur kita ini. Allah ini yang megang jagat raya ini, yang menguasai Allah Subhanahu Wa Taala, kok kita dilepas.
Jangan sampai kita dilepas, terserah kamu mau milih jalan yang mana. Ya Allah. Makanya doanya Nabi, la takilna ila anfusina tarfata ainin. Ya Allah, jangan kau pasrahkan aku kepada diriku sendiri walaupun sekejap. Saya tidak mau pasrah kepada diri saya sendiri. Maksudnya bersandar kepada diri saya sendiri. La takilna ila anfusina tarfata ainin. Itu ada di Wirdul Latif gitu ya. Kalau pagi baca Wirdul Latif. Doanya Nabi Muhammad SAW. Baca, minta kepada Allah SWT. Ya Allah. Itu artinya apa? Ya Allah, jangan kau biarkan hidup saya. Maksudnya jangan kau biarkan saya bersandar kepada diri saya sendiri, kepada keputusan saya sendiri. Jadikan saya ini, walaupun saya memilih, tapi saya tetap bersandar kepadamu. Walaupun saya berikhtiar, saya tetap bersandar kepada rahmat-Mu. Itu doanya Nabi Muhammad. Nah, kita lebih pantas berdoa seperti itu. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami biarkan dia nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia hidup sesuai dengan apa yang dia kuasai, yaitu tawalla di sini kesesatan itu, hidup dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam. Kalau sudah dibiarkan oleh Allah, berarti kemungkinan dia untuk kembali kepada petunjuk itu lebih kecil. Nah, kemudian nanti ketika kembali, wa nuslihi jahannam, lalu kami Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam. Akan dibakar di neraka jahanam. Wasaat masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk-buruk tempat kembali itu neraka. Saya sering membuat perumpamaan itu ya. Seburuk-buruk tempat kembali itu contohnya seperti kita perjalanan jauh. Dari perjalanan jauh, umpamanya dari Surabaya itu di ujung Jawa sana, timur. Atau yang lebih jauh lagi dari mana itu yang ada pantai ini? Bali. Jawa Timur itu yang dekat Bali itu apa namanya? Banyuwangi. Nah, dari Banyuwangi naik mobil ke Jakarta. Dari ujung ke ujung ini. Di Jakarta ini perjalanan pulang. Maksudnya kan kalau di perjalanan pulang tuh kita sudah membayangkan tempat tidur. Nah, sudah bayangkan nanti minum enak ini sampai di sana istirahat enak, ya Allah, AC dipasang, mandi yang bersih, tidur enak, istirahat. Tahu-tahu sampai rumahnya kebakaran. Gimana nih? Putus asanya kita seperti apa ini? Sudah bayangkan mau istirahat tambah beban lagi nih. Atau di perjalanan sudah mau dekat rumah kecelakaan. Tadinya sudah bayangkan rumah, masuk gawat darurat, UGD. Aduh, sakitnya luar biasa itu. Sudah capek luar biasa, ditambah bencana lagi. Nah, coba bayangkan ini, kembalinya orang-orang yang kafir. Capek loh mereka ini, menjalani hidup di dunia ini. Kemudian mereka meninggal di alam barzakh, lalu dibangkitkan, digiring selama ribuan tahun. Capeknya seperti apa ini? Mataharinya 1 jengkal, terus harus melewati hisab, melewati mizan, ribuan tahun ini. Lebih lama dari umur mereka di dunia ini. Melewati sirat, kecelakaan, jatuh, masuk ke dalam api neraka. Yang kebakarannya itu bukan 1 hari, 2 hari, tapi selama-lamanya. La yamutu fiha wa la yahya. Disiksa tidak pernah berhenti. Na'udzubillah min dzalik. Tidak tahan kita. Tidak kuat hidup seperti itu. Nah, makanya kita harus punya bekal dalam kembali nanti. Itu hukuman bagi orang-orang kafir yang menentang Nabi Muhammad SAW. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni
dia yang menyekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak akan diampuni oleh Allah. Kaitannya dengan ayat yang lalu yang menentang ucapannya Nabi di masa itu sama dengan mirip dengan orang yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Bedanya kalau menyekutukan itu karena kebodohan mereka itu ya, walaupun sudah disampaikan kebenaran. Kalau sampai menyekutukan itu karena bodoh mereka ini, kebodohan mereka. Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi dia mengampuni dosa di bawah itu. Cuma tetap liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi ada juga yang melakukan dosa di bawah syirik, Allah tidak mengampuni. Ada juga, ya dia harus mengalami siksa dari Allah SWT, hukuman dari Allah. Tapi kalau menyekutukan Allah SWT, itu tidak ada ampunan. Tidak ada ampunan. Kenapa? Karena ini dosa yang paling berat sekali. Bagaimana dia tidak mengakui dia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia mengakui ada zat lain yang setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang paling berat. Makanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada ulama yang mengatakan syirik itu bukan dosa. Jadi karena dia dosa yang paling berat, dia itu tidak termasuk dosa. Kenapa? Karena di ayat yang lain kan Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni seluruh dosa. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus apa tidak bertentangan dengan ayat ini? Di ayat ini innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ada yang menyekutukannya tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi di ayat yang lain Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni seluruh dosa. Apa bertentangan ayat ini? Tidak bertentangan. Oh, apa ayat yang itu dihapus dengan ayat ini? Mansukh? Tidak juga. Nah, terus bagaimana penyelesaiannya? Ada beberapa pendapat ulama. Pendapat ulama di antaranya mengatakan itu yang diampuni oleh Allah itu dosa, dzunub. Tapi kalau syirik itu sudah tidak termasuk dosa lagi. Syirik itu dosa yang kelewat batas, yang sudah tidak pantas disebut dosa lagi, tapi disebut pembangkangan. Seperti permata. Permata itu batu enggak? Batu, tapi ada yang nyebut permata batu? Enggak, permata orang nyebutnya permata karena dia kelewat indah. Orang tidak menyebut dia batu lagi, tapi dia menyebut dia permata. Sama seperti itu. Syirik itu karena kelewat batas dosa syirik itu tidak pantas disebut dosa lagi. Karena kalau dosa pasti diampuni oleh Allah SWT. Tapi dia disebut syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, ada lagi yang mengatakan ya seluruh dosa memang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia sebelum mati dia bertobat. Itu yang dimaksud dengan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, kecuali dosa syirik. Kalau dia mati dalam keadaan syirik, kalau dosa dia belum memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dia belum mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selain dosa syirik mungkin diampuni. Ada yang diampuni. Ujung-ujungnya orang kalau mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah tetap akan diampuni oleh Allah, tapi ada yang harus melalui proses penyucian di neraka
Setelah itu baru masuk surga. Kalau masuk surga kan berarti diampuni. Dosanya itu diampuni oleh Allah SWT. Nah, yang tidak mungkin diampuni adalah orang yang mati membawa dosa syirik. Itu pasti dia kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Kalau dia menyekutukan Allah SWT, kemudian sebelum mati dia bertobat, ya itu juga diampuni oleh Allah SWT. Diterima taubatnya Allah. Nah, menyekutukan Allah apa? Menyekutukan Allah itu menganggap ada yang setanding dengan Allah SWT pada zatnya. Kalau pada zatnya berarti ada Tuhan selain, ada zat Tuhan selain zat Allah SWT. Atau sifat-sifatnya ada selain Allah yang maha rohim, yang sama rohimnya dengan Allah SWT. Nah, itu syirik, menyekutukan Allah. Atau pada kehendaknya ada zat lain yang bisa berkehendak setanding dengan kehendak Allah SWT. Ini juga menyekutukan Allah SWT. Tapi sepanjang orang berkeyakinan ada orang yang memiliki sifat luar biasa, rahimnya luar biasa ini orang. Cuma rahimnya dia itu di dalam hati dia memiliki keyakinan sifat rahimnya orang ini itu percikan dari rahimnya Allah SWT. Ini tidak syirik. Nah, dia tetap meyakini sumbernya dari Allah. Atau ada orang yang punya kehendak luar biasa di alam semesta ini. Cuma kehendak dia itu tetap atas izin Allah SWT. Itu bukan orang syirik. Umpamanya kita minta tolong kepada orang yang punya kehendak di muka bumi ini, umpamanya. Seperti para sahabat dulu, kalau ada suara menyeramkan, pernah dalam riwayat ada suara menyeramkan di kota Madinah, gemuruh di kota Madinah, mereka semua lari ke Rasulullah SAW. Syirik nggak? Mungkin minta kepada Allah. Enggak lah, mereka tahu Rasul itu punya kehendak karena diberi izin oleh Allah SWT. Kalau kemarau panjang, datang ke Nabi Muhammad SAW ngadu, ya Rasulullah. Waktu baru pindah Madinah itu tempatnya penyakit kan. Sahabat itu datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, gimana ini? Penyakitan semua nih sahabat ini masuk kota Madinah ini. Karena Madinah itu tadinya tempat penyakit. Ini sakit semua ya Rasulullah. Bilal kena penyakit, Sayyidina Abu Bakar kena sakit. Habis itu Nabi ngangkat tangan, ya Allah, pindah penyakit ini, keluarkan dari kota Madinah. Dipindah oleh Allah. Tapi mereka tidak ngadu langsung ke Allah, ngadunya ke Nabi Muhammad SAW. Boleh enggak? Boleh lah. Kalau enggak boleh, Nabi pasti bakal mengingatkan mereka. Karena Nabi tahu bahwa mereka itu tidak menyekutukan Nabi dengan Allah SWT. Sama juga seperti kita di masa ini. Namanya kita mengalami kesulitan dalam hidup. Kemudian datang ke orang soleh, umpamanya orang yang taat kepada Allah SWT, atau datang ke walinya Allah SWT. Lalu kita minta kepada dia, tolong supaya segera selesai masalah saya ini. Maksudnya kita minta tolong ke dia, karena kita tahu hubungan dia sama Allah baik. Nah, anak-anaknya Nabi Yakub, saudaranya Nabi Yusuf kan, waktu terbongkar keburukan mereka itu dulu yang menyebabkan hidupnya Yusuf itu terpisah dari Yakub kan. Di ujung cerita kan terbongkar. Apa yang mereka ucapkan? Datang ke Nabi Yakub, ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah, ya abana istaghfir lana dzunubana. Nabi Yakub tidak mengatakan minta ampun sendiri. Tapi mereka datang kepada Nabi Yakub, ini ya Al-Quran ini.
wahai ayah, mohonkan ampun untuk kami. Punya mulut dong mereka, punya mulut sendiri. Ya mereka kan bisa minta sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kok mintanya kepada Nabi Yakub, kepada abahnya, ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah, mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kami ini salah. Nah, itu bisa jadi dalil bagi kita. Minta pinjem mulutnya orang soleh itu boleh. Mulut kita banyak maksiat. Lebih ampuh ya. Lebih ampuh kadang-kadang. Kadang-kadang lebih ampuh ya. Pinjem mulut mereka, pinjem kedudukan mereka. Sama kalau kita mau ketemu raja di dunia ini. Kalau kita mau ketemu sendiri sebagai rakyat jelata, tak punya kenalan siapa-siapa, mau ketemu susah. Kita punya channel, lebih gampang. Nah, tapi bedanya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berdoa juga didengar oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita. Cuma kita meminta kepada orang soleh itu hal yang baik juga, diajarkan di dalam Al-Quran, diajarkan juga di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini bahasa apa tadi ya? Syirik ya. Kalau tetap berkeyakinan Allah yang memberi segala-galanya, yang mengizinkan, itu tidak menyekutukan Allah SWT. Wa may yusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia itu telah berada dalam kesesatan yang sangat jauh sekali, jauh banget dari kebenaran. Orang yang masih mengakui ada Tuhan selain Allah, ya Allah, petunjuknya masih jauh sekali, masih jauh dari Tuhan gitu ya. Berarti kita ini sudah dekat, kita sudah tidak menyekutukan Allah kok. Kita masih jauh tapi nggak jauh-jauh banget gitu ya. Kalau orang yang sudah dekat, itu berarti orang yang mencapai kedekatan di sisi Allah SWT. Yang mencapai kedekatan itu orang-orang yang hidupnya betul-betul Rabbani, betul-betul orang yang menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan kalau ada kata-kata dhalalan ba'ida, kesesatan yang sangat jauh, berarti ada kesesatan yang dekat. Yang kesesatan ini siapa itu yang dekat? Kesesatannya orang yang sudah tidak menyekutukan Allah, orang Islam tapi masih menentang perintah Allah. Ada yang diharamkan, dilanggar. Ada yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dijalankan. Masih sesat tak dia? Masih sesat. Karena masih ada nilai-nilai kekafiran di dalam dirinya. Jadi makanya kita walaupun sudah Islam, sholat, waktunya Ramadan kita puasa, waktunya mengeluarkan zakat sudah sampai 1 haul saya keluarkan 2,5%, haji sudah, alhamdulillah sudah haji, tapi tetap ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah beri saya petunjuk, karena kita ini sudah dapat petunjuk tapi masih harus meminta petunjuk di atas petunjuk. Faqad dhalla dhalalan ba'ida iyad'una min dunihi illa inatha. Mereka itu tiada lain yang mereka yad'un di sini maksudnya yang mereka minta, yang mereka seru. Tidaklah mereka menyeru. Siapa nih? Merekanya kembali ke mana ini? Ya orang-orang yang menyekutukan Allah tadi. Orang-orang yang menyekutukan Allah itu, tidaklah mereka itu meminta, menyeru kepada selainnya, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa, kecuali yang mereka seru itu, yang mereka mintai selain Allah itu inatha. Inatha itu apa ini di sini?
Ini di sini inasa dalam kurung berhala. Oh, di terjemahannya apa? Tidak lain hanyalah Setan yang durhaka. Setan yang durhaka. bukan inasanya. Ya ini saya. Tidak lain hanyalah menyembah setan. Yang terakhir. Bukan, itu yang terakhir. Illa inasa. Inasa itu sebetulnya inas itu kata jamak dari unsa. Nah, unsa itu sebetulnya kan perempuan. Sebetulnya artinya perempuan itu imro'ah itu disebut unsa, jamaknya inas. Jadi kalau ada orang ditanya ngelahirin anak apa ini? Unsa. Lawannya unsa zakar. Zakar itu laki-laki, rajulun. Tapi kalau unsa itu imra'atun. Imru'un imra'atun. Nah, ini disebut yang mereka sembah itu kecuali hanyalah inasan. Inasan itu maksudnya bukan diartikan ini inasan, jamak dari unsa perempuan. Ada beberapa ahli tafsir yang mengatakan karena berhalanya orang Mekah kan berhalanya Lata dan Uzza. Kalau orang Madinah itu Khazraji itu berhalanya kan apa itu? Manat, wa manat tsalitsatal. Kalau Manat itu berhalanya orang-orang Madinah. Kalau berhalanya orang-orang Mekah itu Lata sama Uzza. Ustaz kok tahu ya, di Quran disebutkan, sebenarnya tidak pernah mempelajari itu. Al-Quran yang menyebutkan itu. Berhala-berhala mereka itu di sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan mereka menganggap berhala-berhala mereka itu anak perempuan. Jadi anak perempuannya Tuhan. Padahal mereka tidak senang sama anak perempuan. Kan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan kamu ini tidak senang sama anak perempuan, tapi mengatakan malaikat-malaikat itu anaknya Tuhan, anak perempuannya Tuhan. Jadi mereka anggap berhala-berhala itu nama-namanya kan juga Lata, Uzza, sama Manat. Itu berhala-berhala wanita. Makanya kemudian disebutnya inasan. Nah kemudian diterjemah, ditulis dalam urung berhala. Maksudnya ini berhala-berhala mereka. Tapi sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan disebut inasan oleh Allah di dalam ayat ini, dan ini menurut saya tafsir yang paling tepat karena kalau ditafsirkan inasan, disebut inasan itu karena berhala-berhala mereka itu wanita, sebab ada berhala yang tidak wanita. Tidak semua berhalanya kan wanita. Ini kan secara umum ayat ini. Ayat ini kan Allah menyebutnya secara umum. Iyad'una, mereka orang-orang yang menyekutukan Allah itu, tidaklah mereka itu menyembah selainnya kecuali inasan. Berarti kan secara umum. Tapi secara umum kan ada yang nyembahnya bukan berhala perempuan. Umpamanya nyembah Brahma. Brahma itu laki. Ya kan? Jadi ini kepada sifat atau tabiat. Inasan itu jamak dari unta. Unta itu perempuan juga disebut unta, tapi arti bisa diartikan sesuatu yang lemah. Sesuatu yang lemah. Jadi perempuan itu dalam beberapa hal dia lebih lemah dari laki-laki. Dalam beberapa hal dia lebih lemah dari laki-laki. Bukan lebih kurang, ya. Lebih lemah dari laki-laki. Karena faktor rahmatnya yang ada di dalam diri perempuan. Karena ya memang mungkin tubuhnya laki-laki itu pasti lebih kekar daripada perempuan.
Nah, makanya kemudian perempuan itu dalam bahasa Arab disebut unta. Nah, berhala-berhala ini disebut inat oleh Allah Subhanahu wa taala, mau menjelaskan mereka itu tidak menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala kecuali berhala yang lemah. Disebut lemah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lemah? Ya karena berhala itu tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Mereka seru benda yang tidak bisa dengar seruan mereka. Lemah kan berarti. Minta macam-macam mereka, yang diminta ini tidak dengar permintaannya apa. Berhala benda mati kok. Mereka minta pertolongan kepada benda yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Makanya dalam ayat yang lain Allah menceritakan kisahnya Nabi Ibrahim dengan Namrud itu kan. Waktu masih pergi Namrud sama rakyatnya, Ibrahim itu datang bawa kampak, dihancurkan semua patung yang kecil, disisakan patung yang besar, kampaknya ditaruh di situ. Balik dipanggil sama Namrud, kamu yang hancurkan ini, katanya Ibrahim. Itu patung yang besar. Tanya, kampaknya kan ada di tangannya dia. Mereka diem dia. Patung kan tidak bisa bergerak. Ya kok, maksudnya itu kasarnya dia. Kok bodoh banget kamu ini. Ini patung-patung Tuhan-Tuhan kamu ini tidak bisa membela diri. Yang lain saya hancurkan. Yang ini saya tuduh. Tidak bisa bela dirinya. Dituduh sama Ibrahim. Kan? Dia yang hancurkan. Tidak bisa juga dia jawab patungnya. Kok yang gitu kok disembah? Nah itu untuk membalikkan logika mereka. Nah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan illa inata, kecuali benda-benda yang lemah, tidak bisa menolong diri mereka sendiri, apalagi menolong. Nah pelajaran yang kita petik ini sebetulnya kaitan dengan ayat yang tadi kita baca. Jangan pernah bersandar kepada selain Allah di dalam hidup ini. Nah, kalau yang menyekutukan Allah itu yang di dalam hatinya memang benar-benar meyakini ada Tuhan selain Allah. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari, walaupun kita percaya tidak ada Tuhan selain Allah, tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari, nilai-nilai hidup kita ini kadang-kadang nilai-nilai hidupnya orang musyrik. Bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada materi. Padahal materi ini tidak bisa membela dirinya sendiri. Bersandar kepada kekayaan kita, bersandar kepada logika kita. Dan logika kita ini tidak bisa nolong kita. Kalau sama Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih lupa, hilang logika kita. Materi juga seperti itu. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih virus corona, berhenti semua materi kita. Kasih tidak kelihatan gitu ya. Berhenti semua, tidak bisa kerja, tidak bisa apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kamu bersandar sama materi kamu, habis hidup kamu, stres. Nah, yang ngasih rezeki Allah. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih bencana sedikit, sudah tidak bisa apa-apa. Kekuatan. Pernah saya ceritakan juga, ada preman yang mendatangi orang tua lemah gitu, unjuk kekuatan ya. Gitu. Ini semua ini satu kampung ini tidak ada apa-apanya. Kalau saya mau menghabisi, bisa saya habisi. Waktu masih ngomong tiba-tiba ada nyamuk terbang nempel di pipinya. Ini kamu kalau saya mau, dia tepuk nyamuknya. Bisa saya habisi kayak nyamuk ini yang lemah. Seminggu mati preman itu. Habis ngomong itu, orang tua itu terus ngomong, loh ini preman yang seminggu lalu ini membusungkan dada di hadapan saya. Nah ini kenapa matinya? Demam berdarah. Ternyata nyamuknya itu nyamuk DB itu ya, nyamuk demam berdarah, mati semuanya. Kena nyamuk saja bisa mati manusia, padahal buatannya kekernya luar biasa, orang mandang dia takut semuanya. Sama Allah tidak diutus tentara yang banyak, Allah tidak ngutus malaikat itu ya. Cuma nyamuk satu aja nyokot pipi langsung mati gitu.
Tidak bisa apa-apa. Terus apa yang mau kita sombongkan ini? Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Jangan bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in yad'una, tapi pada hakikatnya mereka itu tidak menyeru illa syaitanan marida. Mereka tidak menyeru kecuali setan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah mau menjelaskan di balik segala kesesatan itu ada yang bekerja menentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling ulum. Siapa dia? Dia adalah setan marida, yang durhaka, yang terlaknat, setan yang terlaknat. Nah, seperti apa kerjanya? To be continue, insyaallah minggu yang akan datang. Masih penasaran ya? Waktunya sudah 11:30. Nah, nanti insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari segala bentuk dosa, dari dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dari dosa-dosa yang lain yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menggiring kita, menggiring hidup kita menuju kepada nilai-nilai Islam, nilai-nilai Nabi Muhammad SAW, menyelamatkan anak-anak kita, menyelamatkan generasi penerus kita, agar berada di sunnah, di jalan sunnah Nabi Muhammad SAW, di jalan hidup Rasulullah SAW, di jalan akhlak Rasulullah SAW, di jalan ilmu Nabi Muhammad SAW, dan dibentikkan ke dalam diri kita, ke dalam diri anak-anak kita, anak keturunan kita, semuanya rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dibuka ikatan di dalam lisan kita agar kita suka bersolawat, suka berzikir, suka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari segala bentuk bencana, dari segala bentuk wabah lahir batin dunia akhirat, dari segala bentuk penyakit lahir batin dunia akhirat, dan semoga Allah saat ini juga memberikan hidayahnya, memberikan petunjuknya ke dalam diri kita, sehingga kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dianugerahi kita ketakwaan, dianugerahi kita sifat wara', dianugerahi kita istiqamah, sampai kita kelak menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang terbaik, dikumpulkan lagi kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertinggi tanpa didahului hisab, fitnah, siksa dan adab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala laza asrafna فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأوراد وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوري بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوري بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد كش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.